श्रोता बंधु सांप्रतिक ओडिया कविता रोमांटिसिज्म एवं रुक्ष वास्तवतार चमत्कार फ्यूजन कहले किछि भूल हेबनी। सांप्रतिक समयर जो काव्यधाराटी आम पाखरे आज स्पष्ट सेथिरे रोमांटिक भावालुता सहित सामाजिक जीवन रो प्रत्येकटी वास्तवता अति निच्छक भावरे प्रतिध्वनित हेउछि। सांप्रतिक समयर कवि प्रत्येकटी मनीषर प्रतिनिधित्व करुछि। सेथिरे साधारण जनताटे हेउ, राजनीतिक व्यक्तित्व हुंतु, दिन मजुरिया दरिद्र हेउ, अवहेलित मनीष हेउ, समस्या जर्जरित गोटे नारी हो, प्रत्येकटीरे समाजर साधारण मनीषर कथा को कवि अति निकटरू अभिव्यक्त करने जेपरी भावरे पण करिछि। अनुभवर ए मार्मिक उच्चारण समकालीन समय को नुआ रूपरे, नुआ छंदरे, नुआ परंपरार स्रोतरे बहमान करुछि। यारे भितरे नारी सत्तार स्वाधिकार प्रतिष्ठार कथा भी अच्छी, ता सहित तीव्र प्रतिक्रिया एवं प्रतिवादर स्वर मध्य अनुरणित। जड़े सच्चा कवि हृदय रे तार अनुभव को गभीर भावरे ता मन, हृदय, आत्मा संलग्न उपादान भावरे ग्रहण करे। कवि साधारण मनीष भली दिशे, मात्र जीवनानुभवर वृत्तरे से बेस स्वतंत्र एवं व्यतिक्रम पालटि जाए। एमती अति जणे अमायिक जीवनानुभवर विश्लेषण रे समर्पित समकालीन समय जड़े विशिष्ट यशस्विनी कवि से होउछंती डॉक्टर जयंती रथ। आधुनिक ओडिया कवितारे आवेग एवं कविर शब्द ब्रह्म को स्वतंत्र रूप प्रदान करिथिबा जड़े विशिष्ट कवि से। तांकर 50 टी कवितार प्रथम संकलन थिला शालिनी। माटी मनीष को निबिड़ भावरे भल पाउथबा, स्नेह प्रेम ममत्व बोधरे बांधी रखिथिबा जणे स्वतंत्र कवि से। तांकर कविता पुस्तक रे रहिछि जीवन पात्र मो, अभिमुक्ता, जीवन गीत इत्यादि 4 गोटी कविता संकलन। आम समयर से जड़े विश्वस्त कवि और प्रतिश्रुति संपन्न गाल्पिका मध्य। ओडिया गल्प क्षेत्र रे तांकर अवदान निश्चित भावरे स्वतंत्र आशावाद स्वर को प्रतिष्ठा करे। तांकर गल्प रे आशावाद स्वर मध्य रहिछि, प्रचुर जीवनवाद दृष्टिकोण मध्य रहिछि, तत्सहित रहिछि व्यापक अनुभूति, स्वतंत्र सौंदर्य बोध, गभीर अन्वेषा बोध। जयंती रथंकर गल्प गुड़िकरे रहिछि यात्रारंभ, भिन्न वर्णबोध, शब्द खेल, छायापथ, असत्य बलय, खेल छुट्टी, दीप धूप, शून्य अरण्य, ज्यामिति परिमिति, राग विराग, मिछ साक्षी इत्यादि। तेबे 1996 वर्षर ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार लाभ करिथिबा कवि जयंती रथंकर शब्द खेल गल्प पुस्तक स्वतंत्र आलोचनार अपेक्षा रखे। श्रोता बंधु, आज कवि जयंती रथं को आमे सुनिबा को जाउछे।
ଶାଳିନୀ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 50ଟି କବିତା ସନ୍ନିବେଶିତ ହୋଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନଧର୍ମୀ। ଏହା ଛଡ଼ା ଜୀବନବୋଧର ମାର୍ମିକ ଇସ୍ତାହାର ରହିଛି ତାଙ୍କର କବିତା ଜୀବନ ପାତ୍ରେ ମୋ ଗ୍ରନ୍ଥରେ। ଜୀବନ ପାତ୍ରେ ମୋ କବିତା ସଂକଳନସ୍ଥ ସ୍ଥିର ମୁଦ୍ରା କବିତାରେ କବି ଜୟନ୍ତୀ ରଥ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜପରୁ କେଉଁଠୁ ଆସିଯାଏ ଇଙ୍ଗିତ, ନ ମାଗିବା କଥା ମାଗନା ମନ ବଳାନା। ଜପରୁ କେଉଁଠୁ ଆସିଯାଏ ଇଙ୍ଗିତ, ନ ମାଗିବା କଥା ମାଗନା ମନ ବଳାନା। ଇଙ୍ଗିତ ନ ମାନିଲେ ମିଳେ ଆଘାତ, ଆଘାତକୁ ଆଦରି ନେଇ ପୁଣି ମନମୁଖୀ ହୁଏତ ଘୋଟିଯାଏ ଅନ୍ଧାର। ଯା ଘୁଞ୍ଚିଯା କହି ଛେଦି ହୁଏନା ତାକୁ ସହଜରେ, ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମାଗେ ସ୍ଥିରତାର, ଆଉ ସୂଚେଇ ଦିଏ ସ୍ଥିର ମୁଦ୍ରାରେ। ଠିଆ ହୋଇଥିବା ମଣିଷ କେବଳ ଦେଖିପାରେ ଓ ଦେଖେଇ ପାରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଜଳରେ ବା ସ୍ଥଳରେ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, କବି ଜୟନ୍ତୀ ରଥଙ୍କର ଆଉ ଏକ କବିତା ଜୀବନୋଦୟ। ହେଉଛି ଜୀବନୋଦୟ। ଯାହା କରୁଛ କର, ଧକ୍କା ଦିଅ ନାହିଁ ଚୁଡ଼ିବାଲାକୁ। ପସରାରେ ଟୁକୁଡ଼ା କାଚ ନେଇ ସେ କ'ଣ କରିବ? ପସରାରେ ଟୁକୁଡ଼ା କାଚ ନେଇ ସେ କରିବ କ'ଣ? ଜମାଟ ଲୁହ ବୁନ୍ଦାରେ ତିଆରି ହସର ଫପସା ଢାଙ୍କୁଣୀ ଉପରେ ଛାଟି ଦିଅ ନା ଧୂଳି। ଅଭିମାନର ଧର୍ଷଣରୁ ବର୍ଷିଯିବ ଉଲ୍କା। ଅଳ୍ପ ସୁଖ ଓ ବେଶୀ ଦୁଃଖ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି ଭିତରେ। ଅଳ୍ପ ସୁଖ ଓ ବେଶୀ ଦୁଃଖ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି ଭିତରେ। ଝଡ଼ରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ଆଗରୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ପଚାରି ଦିଅ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଗଛଟିକୁ, କାହିଁକି ରକ୍ତ ଶୋଷା ଖରାରେ ରକ୍ତ ରଙ୍ଗର ଝାଲରଟିଏ ସେ ବିଛେଇ ଥାଏ ଶୂନ୍ୟରେ। ଝଡ଼ରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ଆଗରୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ପଚାରି ଦିଅ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଗଛଟିକୁ, କାହିଁକି ରକ୍ତ ଶୋଷା ଖରାରେ ରକ୍ତ ରଙ୍ଗର ଝାଲରଟିଏ ସେ ବିଛେଇ ଥାଏ ଶୂନ୍ୟରେ। କବି ଜୟନ୍ତୀ ରଥଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ କବିତା, ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ପାଇନାହିଁ। କବିଙ୍କ ଶବ୍ଦରେ। ସବୁଜ ହସ ସଶବ୍ଦ ହସ, ସବୁଜ ହସ ସଶବ୍ଦ ହସ, ନିଶବ୍ଦ ହସ ସହମତର ହସ, ଆବାହନର ହସ ସହିତ ଅଟ୍ଟହାସ ପରିହାସ, ଏମିତି କେତେ ହସ ଦେଖି ଆସୁଛି ନୀତି ପ୍ରତି। ଦୁଃଖକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଲେଉଟେଇ ଦିଆଯାଏ, ଦୁଃଖକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଲେଉଟେଇ ଦିଆଯାଏ କେବଳ ହସରେ, ସେଇ ହସ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶବ୍ଦଟିଏ ଖୋଜୁଛି, ପାଇନାହିଁ ଆଜି ଯାଏ। ଦୁଃଖକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଲେଉଟେଇ ଦିଆଯାଏ କେବଳ ହସରେ, ସେଇ ହସ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶବ୍ଦଟିଏ ଖୋଜୁଛି, ପାଇନାହିଁ ଆଜି ଯାଏ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, କବି ଜୟନ୍ତୀ ରଥ ଜଣେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଭାବପ୍ରବଣ କବି। ତାଙ୍କର କବିତା ସମୟର କଥା କହେ, ଜୀବନର କଥା କହେ। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ନ ମାଗି ନ ମାଗି ମାଗିଦିଏ। ନ ମାଗି ନ ମାଗି ମାଗିଦିଏ। କବିତାଟି ଏମିତି, ଦିନେ ନ ମାଗିବା କଥାଟେ ମାଗିଥିଲି, ମାଗିଥିଲି ମୋ ବାପାଙ୍କର ମୁଦା ଆଖିକୁ ଫିଟାଇ ଦିଅ। ଦିନେ ନ ମାଗିବା କଥାଟେ ମାଗିଥିଲି, ମାଗିଥିଲି ମୋ ବାପାଙ୍କର ମୁଦା ଆଖିକୁ ଫିଟାଇ ଦିଅ। ଜାଣିନଥିଲି ତମେ ଦେଇ ନ ପାରିବା ଭଳି ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଜାଣିନଥିଲି
ତମେ ଦେଇ ନ ପାରିବା ଭଳି ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ। ସେଇ ଦିନଠୁ ଆଜି ଯାଏ ନିରୋଳା ଅଭିମାନରେ ଚାଲି ଆସିଛି ଏତେ ବାଟ। ତମ ପାଖକୁ ଗଲେ ଯାହା ଯାହା ମାଗନ୍ତି ସଂସାରୀ ଜନ, ଧନଜନ, ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଯଶ, ସୁଖ କିଛି ହେଲେ ମାଗିନି। ଏବେ ବି ବାହୁଡ଼ା ଦିନ ବାପାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ଚୁପ୍ କିନା ପଚାରେ ତମକୁ, କାହିଁକି ବାହୁଡ଼େଇ ନେଲ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମୋ ବାପାଙ୍କୁ? ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ଥକ୍କା ମାରିବାକୁ ବସିଗଲେ ଦିଶେ। ଋଣ ଶୁଝି ନ ପାରି ଝିଅ ବାହାଘର ପରଦିନ ବିଷ ପିଇ ମରିଥିବା ବାପାର କରୁଣ ମୁହଁ। ଦିଶେ ଗେରସ୍ତର ଗୋଦରା ଗୋଡ଼ରେ ନଇଁ ଯାଉଥିବା ଜଟି ମାଉସୀର ସଂସାର। ଦିଶେ ର୍ୟାଗିଂରେ କଲବଲ ହୋଇ ପଢ଼ା ଛାଡ଼ିଥିବା, ପଳାତକ ହୋଇଥିବା ମେଧାବୀ ପିଲାଟିର ନିଃସହାୟ ରୂପ। ଠାକୁରେ, ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ବୋହିଥିବା ମୋ ଆଖିର ଲୁହ ପଡ଼ିଛି କି ତମ ରତ୍ନବେଦୀରେ? ଠାକୁରେ, ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ବୋହିଥିବା ମୋ ଆଖିର ଲୁହ ପଡ଼ିଛି କି ତମ ରତ୍ନବେଦୀରେ? ଭୋଗ ଥାଳିରେ ମୋର ବିନିଦ୍ର ରଜନୀର ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ, ମୋ ବିନିଦ୍ର ରଜନୀର ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ମିଶିଛି କି ତମ ଆରତି ବେଳ ଘଣ୍ଟ ଧ୍ୱନିରେ? ମନେ ପକାଏ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛି କାହାକୁ, ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଖୋଜେ ମାଣିକର ଦହି ହାଣ୍ଡିକୁ, ଭାଗବତ ଶୁଣିବାକୁ କାନ ପାତେ କଳ୍ପବଟ ତଳେ। କାନ୍ଥରେ ଆଉଜି ଆତଯାତ ଭକ୍ତଙ୍କ ମୁହଁକୁ ନିରେଖି ଚାହେଁ କାଳେ ଦିଶିଯିବେ ଦୀନଭକ୍ତ ପତିତ ଭାଜନ ତୁମ୍ଭ ବ୍ରହ୍ମରେ ନିଖୋଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଚୈତନ୍ୟ। ଏତେ ସବୁ ଖୋଜିବା ଭିତରେ ହଜିଯାଏ ଭାବ, ଫେରି ଚାହେଁ ମହାଶୂନ୍ୟକୁ, ଅଣ୍ଡାଳେ ତମକୁ ନ ମାଗୁ ମାଗିଦିଏ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଭଳି ସହଜ ମରଣ। ମୋତେ ଦେବ ହେ ଠାକୁର, ଶୋଉ ଶୋଉ ଶୋଇଯିବି ପରମ ନିଦ୍ରାରେ। ଢେର ବେଳ ସହିଲିଣି ଜୀବନରେ ରୋଗ ଶୋକ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ତାପ। ଢେର ବେଶୀ ସହିଲିଣି ଜୀବନରେ ରୋଗ ଶୋକ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ତାପ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ନ ମାଗି ମାଗିଦିଏ କବିତାରେ କବିଙ୍କର ଆର୍ତ୍ତ ଭାବ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସମର୍ପଣ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଯେଉଁ ବେଦନାର ସ୍ୱର ମର୍ମରିତ ହୋଇଛି। ଅଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।